ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ मैं गल करदा सी भी सथापति के हक विच क्यों खड़ जाने असीं, उहदे च सुविधा आ। अपने बिहार के बारे कोई काम नहीं करना पैना तुहानूं। सथापति तो बिना जिहड़ी चीज़, सथापति का मतलब जिद्दां साडा पंथ सिख धर्म आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ श्रोमणी कमेटी आ, टकसाल आ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ हो चुके हैं, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚਿੰਗੜਾ ਵਾਂਗ, ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਣੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। नहीं तो सिस्टम जो चल रहा है ਉਹਦੇ बारे ना कुछ भी कहे, क्योंकि फायदा लै रहे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਨੀ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ PR ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਆ, ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ $20,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1,000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ अमेरिका दे विच, जिहड़ा रिफ्यूजी केस लाउंदा मान तो चिट्ठी लैके। और जिन्ना पंजाब दे विच मान दे नां दे उत्ते जां जिहड़े बंदे होर खालिस्तान दी गल करदे आ, उन्हां दे नां दे उत्ते बयान आउणगे, जिन्नियां स्टेटमेंटां, जिन्ने मुजाहरे होणगे, जिन्ना रौला पऊगा, उन्ना उन्हां नूं ज़्यादा ग्राउंड मिलूगी, उन्ना नौजवानां नूं ज़्यादा भड़काउणगे भी भाई इत्थे हालात कोई नहीं, सरकार धक्का करदी आ। ਹੁਣ सवा 100 एकड़ सरकारी ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਲਕਾਰ करके गिल करके सीगा कोई, वो मैसेज इदां लगा उल्टे सीधे करन भी तुसीं। मैं कहा भी तू पुलिस तो पुलिस क्लीयरेंस लैके किदां आ गया जे तुसीं ये सोचदे आ पंजाब दे विच। मेरी जानी 4 दिन नहीं लंघदे, मेरी फेसबुक ID दे उत्ते कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगी रहिंदी है, हालांकि मैं कोई इदां दी गल नहीं करदा। तुसीं सरकार दे बारे एडियां गल्लां बोलदे आ, तुहाडीआं फेसबुकां दे उत्ते, तुहाडे इंस्टाग्राम दे उत्ते, यूट्यूबां दे उत्ते कोई एक्शन नहीं आउंदा तुहाडे ते। हर आए साल तुसीं इंडिया जाके घूमदे आ, जमीनां तुहाडीआं उत्थे, एडियां गल्लां करने वाले पे सरकार धक्का करदी आ, ये जी इदां हिंदू इदां हुंदे आ, इदां हुंदे। मतलब तुसीं उत्थे जाके 3-3 महीने इंडिया रह के आ जांदे, तुसीं तुहानूं कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कहंदा, कोई सवाल दा जवाब नहीं साडे कोल। बस इक्को चीज़ मैनूं लगदी आ भी सथापति दे हक विच बोलना सौखा है। कोई बंदे नूं अपने बिहार दे उत्ते मेहनत नहीं करनी पैनी, कोई पर्सनैलिटी डिवेलप नहीं करनी पैनी, कोई रिस्क नहीं लेना पैना, कोई कुछ बोलना नहीं पैना, कोई होर नवां कुछ नहीं करना पैना। बस उन्हां दे हक विच नारा इदां कर दिओ, बोल दिओ थोड़ा जिहा, नहीं तो बंदा डरदा आ। मैं इत्थे फेसबुक ते एक वीर आ मैलबर्न में, सुधाकर सिंह करके, शायद न्यूजीलैंड तो गया है, वो मैं हासा जा ना किसी ने पोस्ट वीर ने पाई हो सी, ते मैं चक के नवी ने शायद पाई हो सी, कंबोज ने, मैं वो चक के मैं शेयर कर दी। ਉਹਦੇ ਤੇ लिखिया सी भी चाह ठंडी, चाह गर्म आ पे वो इदां फूका मार के ठंडी कर लईए, सरूपा पाउणा पऊगा। ते उन थल्ले कमेंट कर दिता इदां भई कहंदा ठंडी तां हो जानी सी, पर हुण ਉਹਨੂੰ भी पता, मतलब ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ भी पता, इत्थों टिपुकी तो गया आ, ਜਿਹੜੇ ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਇਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 84 ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਉਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲੱਗਦੇ ਆ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੌਥਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ?
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ? ਫਿਰ ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਧੁੰਦੇ ਹੁਣੀ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਸਾਰੇ। ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕਦੇ 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 ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ਼ਰਮ ਜਾਹੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਈ ਆਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਬਾਦਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੁੰਮਾ ਇਦਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ YouTube ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੇਤ ਪੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਹੈ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਈ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਸਰ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇੰਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 20, 30, 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਖੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹਦਾ ਬਾਜਾ ਬੂਜਾ ਚੱਕ ਲਵੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੋਲਵੇ ਉਹਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਰਬਾਸ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ 20-20, 50-50 ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਢੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਲੱਖ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਰਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਨੀ ਜੋ ਕੁਛ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਲੇਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ।